स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरो घनविधौ स्मरणं कुतस्ते। धरणीधर भगवान की जय। नागनारायण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपः स्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी
निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीविविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। समृद्धि मैया की जय। सुरभि मैया की जय। श्याम सुंदरी यमुने महाराज बालकृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
भक्त भगवान की। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय वांगमय स्वरूप सप्तदेह स्वरूप भगवान ભાગવતજીના ચરણોમાં સદૈન્ય ભાવે પ્રણામ કરીને પ્રસંગ વિશેષ આવાહિત પૂજિત સ્થાપિત દેવી દેવતાઓના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને સરસ્વતીની સાધના કરનારા અમારા સંગીત ભાઈઓ, બ્રહ્મ દેવતાઓ, મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી, આગંતુક અતિથિ, વિશેષ અતિથિ, મહેમાનગણ, પરિવારજન અને વિશેષ હમણાં જેમની ઉપસ્થિતિ હતી એવા પૂજ્ય સંત ભગવાનો અને આ કથાને પોતાના ઘરોમાં બેસીને સાંભળી રહ્યા છે એવા સમસ્ત પરિવારજનો, શ્રોતાગણ, આપ સર્વને સપ્ત દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથાના આજે પ્રથમ દિવસના પ્રથમ સત્રમાં વ્યાસપીઠથી મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, राधे राधे। आइए प्यारे, भगवान की कथा में प्रविष्ट थईए पहला एक नानकड़ी प्रार्थना भगवान ने करी लईए अने पछी ज आपणे कथा में प्रविष्ट थशुं। हूँ आपने बोलावीश, आपने रोज बोलवानुं छे, एवुं नहीं कि मात्र आजना दिवसे ज। प्रतिदिन कथाना प्रारंभे આપણે ભગવાનને સ્તુતિ કરશું અને ભગવાનને સ્તુતિ કરીને પછી જ આપણી કથાનો પ્રારંભ કરશું. हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वह सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। राजकोटना आंगणे वेकरिया परिवार द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत कथा अने एना आजे प्रथम दिवसना प्रथम सत्र में ज्यारे आपणे बधा एकत्रित थया छीए त्यारे विशेष आनंद छे। वाजते गाजते आपणे सुंदर मजानी भगवाननी आ अद्भुत अने दिव्य पोथयात्रानो आनंद लीधो। आटलो बधो धोम धकतो ताप, पण छतांय तापमां बधा जे नाच्या छे, आ वारी जाओ, प्रणाम छे। नहीं तो एसी में रहनारा तमे बधा
પણ છતાંય તે ઉત્સાહ, ઉમંગ, ભવ્ય અને દિવ્ય ભગવાનની આજની પોથીયાત્રા થઈ. મને હસુભાઈ તો કાનમાં આવીને કહેતા હતા, મને કે આચાર્યશ્રી હજુ થોડી પોથીયાત્રાને લંબાવી હતી, પણ પછી પૂજ્ય સંત ભગવાન પધારી ગયા હતા અને એમને થોડી જવાની ઉતાવળના કારણે પછી થોડી સ્પીડ કરી, પણ છતાંય બહુ આનંદ આવ્યો. હા, લહેર કરી. અને મને વિશેષ આનંદ એ વાતનો છે કે આજે રાજકોટના આંગણે આ વેકરિયા પરિવાર દ્વારા પહેલી વાર મારી કથાયાત્રાના 12-13 વર્ષની યાત્રામાં પહેલી વાર રાજકોટમાં મારી વ્યાસપીઠથી કથા ગવાઈ રહી છે. એનો મને વિશેષ આનંદ છે. હા, આ પંથકમાં મારી કથા થઈ, પણ આ રાજકોટની નગરીમાં જે કથા ગાવાનો આનંદ, એ સૌભાગ્ય મને જે પ્રાપ્ત થયું વેકરિયા પરિવાર દ્વારા, એ મારું સદભાગ્ય છે. અને વિશેષ ભાઈ હસમુખભાઈને અમારો કોઈ પરિચય પણ નહીં, પણ અમારા સોજિત્રા નાથા દાદા જૈન બિરાજિત છે. એમણે આજથી 2 વર્ષ પહેલા પીપરમાં ભગવાનની દિવ્ય કથાને ગાઈ હતી અને ગવડાવી હતી. પ્રતિદિન 16 જાનો આવતી હતી અને સર્વ જ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નોત્સવ અને ભાગવત કથા, અને એ જે અદ્ભુત આયોજન થયું, એ આયોજનમાં મારી વ્યાસપીઠથી કથા ગવાણી. અને આ દાદાએ લગભગ 2 વર્ષ સુધી રિસર્ચ કર્યું કયા વક્તાને લાવવા. કેટલાય કથાકારોને એમણે સાંભળ્યા. એના પછી અંતે એમણે વિચાર્યું કે આચાર્યશ્રીની વ્યાસપીઠ દ્વારા કથા થાય તો વધારે આનંદ આવશે. અને એમ થયું. ભગવાનની દિવ્ય કથા થઈ. એટલે એ નાતો, કથાનો નાતો, અને કથાના નાતે અમારો એકબીજાનો સંબંધ. મહેન્દ્રભાઈ, સુરેશભાઈ, બધા જ આખો એમનો પરિવાર. અને પછી હસુભાઈને જ્યારે મનમાં વિચાર આવ્યો કે આપણે કથા કરવડાવવી છે, ત્યારે હસુભાઈને પણ પ્રેરણા આપી અને એ નાતે અહીં ભેગું થવાનું થયું રાજકોટના આંગણે. એટલે મને વિશેષ આનંદ છે. તમને તો આનંદ હોય જ, કારણ કે તમારા આંગણે છે. ચાલો સખી વહાં જાઈએ, કંચન બરસે મેઘ. આજે તો સોનાનો મેઘ સ્વયં ભગવાન વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. ભગવાનની દિવ્ય અને અલૌકિક ભાગવતી યાત્રા અહીં ગવાઈ રહી છે. એનો આજે પ્રારંભ છે, એટલે વિશેષ આનંદ છે. ભગવાનની કથા એ ભવૌષધી છે. ભવૌષધા શ્રોત્ર મનોભિરામ. ભગવાનની કથા એ ભવૌષધી છે. અને આ ઔષધિને જે ખાય છે, જે ગળે છે, જે પીએ છે, એના જીવનના દુઃખોથી તો એ મુક્ત થાય, પણ અંતરિક્ષમાં રહેલા જે દિવ્ય આત્માઓ છે, એ દિવ્ય આત્માઓ પણ આશીર્વાદ આપે છે.
હું કહું છું વારંવાર, અને ભાગવત પણ કહે છે કે ભગવાનની કથાનો મનમાં વિચાર આવે, માત્ર વિચાર, તોય તે ધન્ય માની લેવું પોતાના જીવનને. ક્યારે થશે, કેવી રીતે થશે, કોઈ નક્કી નથી. जब होगा तब, उसने जब सोचा होगा तब होगा, लेकिन ये विचार भी मगज में आ जाना, यही हमारे जीवन की बड़ी बात है. अरे ત્યાં સુધી મેં મહાપુરુષોના મુખથી સાંભળ્યું છે કે સ્વપ્નમાં પણ જો ભગવાનની કથા કરાવી અથવા તો કરવી છે, એવો જ્યારે સ્વપ્નમાં જ્યારે આવો જાગૃત માં તો વિચાર આવે જ, પણ સ્વપ્નમાં જો આવો વિચાર આવી જાય તોય તે ગાયંતી નૃત્યંતી, ગાયન કરવું અને નૃત્ય કરવું ભગવાનની સામે કે વાહ પ્રભુ, એ સ્વપ્ન સાકાર ક્યારે બને મને ખબર નહીં, પણ તે મને જે સ્વપ્ન આપ્યું છે એ સ્વપ્ન સાકાર બનશે, બનશે, બનશે ને બનશે. ઇતિ સિદ્ધમ. તો ભગવાનની એ કૃપા થઈ, અને કેટલા ઉત્સાહપૂર્વક જ્યારે ભાગવતજીનું શ્રીફળ લેવા માટે પધાર્યા ત્યારે મારા અરુણાબેનને બધા, કેટલા આસુભાઈને બધા, એમના પરિવાર બધો ખુશ હતો, જાણે એ દિવસે જ કથાનો પ્રારંભ થઈ ગયો હોય. અને આ ખુશી જે છે એ જ પરમાનंद. जब भीतर से आनंद प्रकट होता है और आनंद प्रकट होते 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 जो स्वप्न साकारवत होता है, तब समझ लेना कि हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति हो गई है. हाँ, ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે કોઈ વિશેષ, જ્યારે તમને અદ્ભુત આનંદનો અહેસાસ થાય ત્યારે સમજવાનું કે મારા હૃદયમાં ભગવાને કંઈક કૃપા કરી છે. કબહુક કૃપા કરી કરુણા અયન, ભગવાને કૃપા કરી. અને આ ભાગવત, આ વેકરિયા પરિવારના સાનિધ્યમાં સ્વયં ભગવાન પધાર્યા છે. આ ભાગવત માત્ર સામાન્ય કોઈ ગ્રંથ નથી, આ ભાગવત સામાન્ય કોઈ ઇતિહાસ નથી, આ ભાગવત કોઈ સામાન્ય લખાયેલો ગ્રંથ નથી. ભાગવત એટલે સ્વયં ભગવાનનું સ્વરૂપ. ભગવદા ઉદિતમ, ભગવાન દ્વારા જે ઉદિત થયું છે, ભગવાન દ્વારા જે પ્રગટ થયું છે, અથવા તો ભગવાને સ્વયં જેને ગાયું છે, એવું આ ભાગવત. તમે જુઓ, ભાગવત, શ્રીમદ ભગવત ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત આ બંને અલગ છે. શ્રીમદ ભગવત ગીતા એ ઇતિહાસ ગ્રંથ છે, મહાભારતમાંથી એક લીધેલો વિભાગ છે, જ્યારે ભાગવત એ સ્વયં ભગવાનના મુખથી ગવાયેલું અને પુરાણ છે. મહાભારત પુરાણ નથી, ઇતિહાસ છે. આપણે ત્યાં બે ઇતિહાસ ગ્રંથો છે, એક રામાયણ અને બીજું ભાગવત. આ બંને ઇતિહાસ ગ્રંથ છે. અને જે પુરાણો છે એમાં મત્સ્ય પુરાણ, કુર્મ પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ આદિ આદિ આદિ, એમાં છેલ્લું અને અંતિમ પુરાણ એટલે શ્રીમદ ભાગવત, મહાપુરાણ. અને એવું આ પુરાણ, એનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત. શ્રી માને લક્ષ્મી, મદ માને યુક્ત, લક્ષ્મી યુક્ત એટલે કે રમાયુક્ત યા રાધાયુક્ત, સીતાયુક્ત, જેમાં સ્વયં ભગવાન છે. શ્રીમદ, શ્રી માને લક્ષ્મી, લક્ષ્મી સહિત જેમાં ભગવાન છે, એવું ભાગવત. અને એવું ભાગવત એટલે સ્વયં ભગવાન. તો ભાગવત શબ્દ એક છે, અક્ષર ચાર છે, ભા, ગ, વ અને ત.
તો ભ માને શું? ભા દીપ્તો પ્રકાશ. ભ માને પ્રકાશ, ભ માને આભા, તેજ. એટલે તો ભાસ્કર, સૂર્યનું એક નામ છે ભાસ્કર. ભાસ્કર માને પ્રકાશ. તો ભ માને પ્રકાશ. બીજો અક્ષર છે ગ. ગ માને જ્ઞાન, જેમાંથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય. ત્રીજો અક્ષર છે વ. વ માને વૃત્તિ. અને ચોથો અક્ષર છે ત. ત માને ત્યાગ. જો જેના જીવનમાં ભ રૂપી પ્રકાશ પ્રગટ થશે, એના જીવનમાં સુખ વધશે. બોલે ગ. ગ માને જ્ઞાન. એના જીવનમાં ધીમે 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 જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થશે. અને જ્યારે જ્યારે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યારે સાચું શું ખોટું શું એનો આપણને અહેસાસ થાય છે, અનુભવ થાય છે. ક્યારે બેસવું, ક્યાં બેસવું, કેમ બેસવું, ક્યાં બેઠા છીએ, આ બધી જ વૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ આપણામાં ત્યારે જાગે છે જ્યારે આપણા ભીતર જ્ઞાનની પ્રસ્ફુટતા જાગે છે. અહીં આપણે કથાના માંડવામાં બેઠા છીએ અને આગળવાળો પાછળવાળાને બૂમ પાડે, એ ભાઈ અહીં આવો. તો ઠીક છે, કદાચ એક વખત બાજુવાળા સહન કરી લે, પણ બીજી વખત તો એ બાજુવાળા જ કે ભાઈ આ કથામાં માંડવામાં રાડો પાડવાની જગ્યા નથી, તમારે એમને મળવું હોય ત્યાં જઈને મળો, નહીં તો પછી બહાર જતા રહ્યો, અમને સાંભળવા દો. અચ્છા, એ ખ્યાલ કેવી રીતે આવ્યો? બોલે બાજુમાં જે બેઠેલો છે એને એની અનુભૂતિ છે કે ભાગવતના માંડવામાં રાડો ન પડાય. તો એ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રગટ થયું? એક પ્રકાશ દ્વારા. પ્રકાશ એટલે ભાગવત, પ્રકાશ એટલે સંતોની વાણી, પ્રકાશ એટલે ભજન, પ્રકાશ એટલે સદવિચાર. તો આવો પ્રકાશ જ્યારે મારા ને તમારા જીવનમાં પ્રગટ થાય છે, ત્યારે જ્ઞાન વધે છે. અને જ્યારે 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 જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યારે ત્યારે વ માને વૃત્તિ. ભીતરના જે અયોગ્ય વિચારો છે એ શાંત થઈ જશે અને સુયોગ્ય વિચારો છે એ પ્રગટ થશે. અને એ પ્રગટ જ્યારે થશે ત્યારે ભગવાન તરફ આપણી વૃત્તિ જાગશે, આપણી પ્રવૃત્તિ થશે. અને વૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ જ્યારે ભગવાન તરફ જશે ત્યારે આપણે ખોટું કરતા અચકાશું. નહીં નહીં નહીં, આ મારાથી ન થાય. મેં હરિ કા હરિ મમ રક્ષક એ ભરોસો જાગ. મેં હરિ કા હરિ મમ રક્ષક હે मैं हरि हरि मम रक्षक ए भरोसो जाय नहीं. मैं हरि का हरि मम रक्षक ए निश्चय बदलाय नहीं. હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે. हे नाथ अहम तवास्मि, मैं तेरा हूं, तू मेरा है. आओ भाव जागसे, आवी वृत्ति जागसे. और ऐसी जब वृत्ति हमारी नजरिया बन जाता है, तब वही हमारे जीवन में एक समर्पण त्याग का भाव बन करके पैदा हो जाता है. જ્યારે વૃત્તિ શાંત બને ને વૃત્તિ ભગવાન તરફ લાગે, વૃત્તિ સંતો તરફ લાગે, વૃત્તિ સદવિચારો તરફ લાગે, ત્યારે સમજવાનું જીવનની ઓજસ્વીતા એક આભા પ્રગટ થશે. અને એ આભા પ્રકાશ આપતી થશે. લાકડું છે, લાકડું, એ લાકડામાં અગ્નિ છે પણ દેખાતી નથી. હસમુખભાઈ, લાકડામાં અગ્નિ છે પણ દેખાતી નથી. પણ દેખાય ક્યારે?
બોલે એને તમે પેટાવો ત્યારે કાષ્ટમાં રહેલી અગ્નિ એ પ્રજ્વલિત બને છે. એમ ભાગવત રૂપી પ્રકાશ તો થશે, પણ જ્યારે જીવનમાં વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિના રૂપમાં જાગૃત થશે ત્યારે સમજો એ સામેલાને પણ પ્રકાશિત કરશે. પછી તમારી કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, તો વૃત્તિ જાગૃત થશે. પછી છેલ્લો અને જીવનનો સમગ્ર વિચારનો અથવા તો સમગ્ર જીવનના રહસ્યનો શબ્દ છે, અક્ષર છે, એનું નામ છે ત. ત મીન્સ ત્યાગ. જ્યારે માણસમાં પ્રકાશ આવશે, જ્યારે માણસમાં જ્ઞાન આવશે, જ્યારે માણસમાં એટલે કે મારા અને તમારામાં વૃત્તિઓ શાંત બનીને ભગવાન તરફ લાગશે, ત્યારે શું થશે? બોલે ત્યારે ત્યાગની વૃત્તિ જાગશે. ત્યાગ માને કંઈક દેવાનું ભાવ જાગશે. અહીંયા વેકરિયા પરિવાર દ્વારા જે આયોજિત છે આ કથા, આમાં કેટલો મોટો ત્યાગ! નાનામાં નાના ફૂલવાળાથી લઈ અને વ્યાસપીઠ સુધી બધા જ વ્યક્તિઓને એ પોતાના નૈતિક જીવનના કમાયેલા લક્ષ્મીમાંથી કંઈક ત્યાગ કરશે, કંઈક સમર્પણ કરશે. તો આ ત્યાગનો ભાવ ત્યારે જાગે છે જ્યારે ભગવાન કૃપા કરે છે. इसलिए हम ये न माने कि हमारे पास समृद्धि है इसलिए हमने कथा करवाई. नहीं प्यारे, આપણી પાસે પૈસા છે એટલે આપણે કથા કરાવી એવું નથી. કથા તો ભગવાનની કૃપાથી થાય છે. ભગવાન જ્યારે કૃપા કરે, બાકી તો કેટલા કરોડોપતિ માણસો નથી આપણે ત્યાં? ઓહો, હજારો કરોડો રૂપિયા માણસો પાસે છે, અને એમાંથી કદાચ ઈ કરોડપતિ માણસ એમાંથી કદાચ 50 લાખ રૂપિયા ખર્ચી નાખે તો એના માટે કઈ મોટી વાત છે? ના. પણ ભગવાનની કૃપા નથી, અને જ્યાં સુધી કૃપા નથી ને ત્યાં સુધી કથા મળતી નથી. એટલા માટે તો મેં મહાપુરુષોના મુખેથી સાંભળ્યું છે, એમ કહે કથા એને ઉલટાવો તો શું થાય? થાક. જે મારા અને તમારા જીવનના થાકને ઉતારે એનું નામ કથા. અને કયો થાક? એ આવડો આ થાક તો ઉતારશે જ. લૌકિક, જેમાં આપણે જન્મ્યા છીએ અને મૃત્યુ સુધી જે કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ એનો થાક તો એ ઉતારશે જ. પણ ભાગવત માત્ર એવડા થાકની વાત નથી કરતી, કારણ કે ભાગવત માટે એ થાક ઉતારો હોય તો હાવ સહજની વાત છે. પણ ભાગવત જે થાક ઉતારવાની ચર્ચા કરે છે એ થાક છે પૂજ્ય ભગવાન શંકરાચાર્ય ભગવાને કહ્યું, પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનનમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. કહે છે આ જગતમાં જન્મ લેવો, વળી પાછું મરવું, પાછું ક્યાંક જન્મ લેવો, પાછું મરવું, અને જન્મવું અને મરવું એ તો બરાબર છે, કદાચ, પણ એ જન્મ લીધા પછી મરણનો સમય છે, વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, જે સમય છે, એ તો ભગવાનની કૃપા હોય અને એમાંય માનવ દેહ મળ્યો હોય અને એમાંય બધા જ પ્રકારથી સુખી હોઈએ તો બહુ આનંદની વાત છે. બાકી જ્યારે દુઃખની દિવસો કાઢવા પડે અને એવા જે ઝૂંપડામાં રહેનારા માણસને પૂછો કે ભાઈ કેમ છે, તો એ કહે છે કે આના કરતા તો ભગવાને હવે લઈ લીધા હોત તો સારું. પણ આપણું તો એ સદભાગ્ય છે કે આપણને ભગવાને સમૃદ્ધ કર્યા છે, સાથે સાથે કૃપા પણ કરી છે આપણા ઉપર, અને એ કૃપાને લઈ અને આપણે આપણું જીવન નિર્વાહ કરી રહ્યા છીએ.
તો આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે, મરવું અને જન્મવું એ દુઃખની યાતના માંથી જે મુક્તિ આપે, એ થાકમાંથી જે આપણને નિવૃત્ત કરે, એનું નામ કથા. માટે કહે છે ને ભાગવત, મુહુ. મુહુનો અર્થ છે વારંવાર પિતાર્યો. શું? પિબત ભાગવતમ રસમાલય મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. કથાને પિતાર્યો. જ્યાં સુધી આ જીવન છે ત્યાં સુધી કથા રોજ નવી લાગે છે. ઘણી વાર તો એવા વ્યક્તિઓ અમને મળે, આચાર્યશ્રી મેં અત્યાર સુધીમાં કરીબ 50 ભાગવત કથાઓ સાંભળી હશે. ઓ, પગે લાગી, બહુ સરસ. અને છતાંય હજુ કથા સાંભળવાથી ધરાયા નથી. કારણ એ છે, દિને દિને નવમ નવમ, જેમાંથી કંઈક નવું નીકળે છે. દિવસે ને દિવસે કંઈક નવું પેદા થાય છે. જેમ રોજ દૂધ નવું છે, એનું દહીં નવું છે, એને મથીએ એટલે એમાંથી માખણ નવું છે, અને પછી એમાંથી નીકાળેલું ઘી એ પણ નવું છે. બસ ઉસી તરહ આ ભાગવત પ્રતિદિન નવું છે. જે વ્યાસપીઠોના મુખેથી તમે સાંભળો છો, એ વ્યાસપીઠના મુખથી તમને ભાગવતનું કંઈક રિસર્ચ અલગ લાગે છે. કેમ? કેમ કે આમાં ભગવાન છે, અગાધ છે. હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા, કહી સુનાહી બાહુ વિધિ સબ સંતા. કહી સુનાહી બાહુ વિધિ સબ સંતા. કહી સુનાહી બાહુ વિધિ સબ સંતા. ભગવાનની કથા અનંત છે. અનંત ભગવાનની અનંત કથાઓ છે. એ કોઈ એમ કે હું ગયો તો સમંદરમાં અને એમાં જઈને મેં ડૂબકી મારી અને હું એના પેટાળમાં જઈને એનો તાગ લઈ આવ્યો. બની શકે કદાચ કોઈ મરજીવો હોય અને જાય તેમાંથી મોતીડા લઈ આવે, પણ કોઈ મરજીવો એમ ન કહી શકે કે મેં આખા એ સમુદ્રની યાત્રા કરી લીધી. કારણ સમુદ્ર અગાધ છે, અનંત છે, અને અનંત સમુદ્રમાં, અગાધ સમુદ્રમાં કોઈ મરજીવો ફરી ન શકે. એ તો જ્યાં ડૂબકી મારી ત્યાંથી, એટલા ક્ષેત્રમાંથી એ કદાચ તાગને પામી જાય. એમ આપણે તે આમાં ડૂબકી મારીએ, જ્યાંથી તાગ મળી જાય, કોઈક હારું મોતીડું મળી જાય તો 7 દિવસમાં પામવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બાકી તો અદ્ભુત છે, અનંત છે. 18,000 શ્લોકોથી યુક્ત છે આ ભાગવત. હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા. હરિ કથા અનંતા. હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા. હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા. કહી સુનહી બહુવિધિ સબ સંતા. કહી સુનાહી બહુવિધિ સબ સંતા. કહી સુનહી બહુવિધિ સબ સંતા. કહી સુનાહી બહુવિધિ સબ સંતા. હરિ અનંત હરિ કથા
ભગવાનની કથા અનંત છે અને અનંત ભગવાનની કથાને અનંત મુખો દ્વારા ગવાઈ રહી છે. કેટલી વ્યાસપીઠો દ્વારા પૂર્વમાં ગવાણી છે, વર્તમાનમાં ગવાઈ રહી છે અને ભવિષ્યમાં ગવાતી રહેશે. હા, પણ છતાંય ન તો સાંભળનારો વર્ગ થાક્યો છે અને ન ગાનારી વ્યાસપીઠો થાકી છે. તમને એવું નથી લાગતું કે અત્યારનો જે સમય છે એ કથા જગત હોય, કથા યુગ હોય? એ ગામડે ગામડે, નગરે નગરે, શહેરે શહેરે ભગવાનની કથાઓ થઈ રહી છે. હા, પ્રમાણ નાના મોટા હોઈ શકે, બાકી વ્યાસપીઠોથી કથા તો એ જ ગવાઈ રહી છે. શું કામ? કારણ એ છે ભગવાનની કૃપા વધી છે. જ્યાં ભૌતિકવાદ વધે છે, જ્યાં આર્થિક સંપત્તિ વધે છે, અને ત્યારે જ્યારે માણસમાં સદવિચાર આવે, કથા ગવડાવવા માટેનો, કથા કરવડાવવા માટેનો એવો યુગ ભગવાને અત્યારે આપણને આપ્યો છે. અને તમે જુઓ, આ જ રસ્તામાં, એટલે કે આ જ વિસ્તારમાં કરીબ 3 કથાઓ થઈ રહી છે. બરાબર ને સુખભાઈ? એક તો અમારા પૂજ્ય મારા મિત્ર જ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અહીં બાજુમાં જ માંડવામાં કથા ગાઈ રહ્યા છે. વળી પાછી આ જ રોડમાં એક બીજી કથા ચાલે છે. અને આપણી આ છતાંય ન સાંભળનારો વર્ગ થાક્યો છે, ન ગાનારો વર્ગ થાક્યો છે. કારણ એ છે કે આમાં રસ છે. પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. પિબત ભાગવતમ, એ ભાગવત ને પીજો. હા, પીવાનો ગ્રંથ છે. કોઈ એમ કહે કે ભાગવત ને સાંભળ્યું નહીં, સાંભળો નહીં, ક્योंकि सुना हुआ कभी निकल जाता है, रहता नहीं दिल में. કોઈ એમ કહે કે હું તમને વાત કરું છું, તમે કોઈને કહેતા નહીં, અને હાવ સાચી વાત આપણે એને એમ કહીએ, હા કોઈને હું નહીં કહું. તને ખબર તો છે કે મારા દિલમાં, મારા પેટમાં કેવડું મોટું પેટ, તારી બધી વાતો હું ક્યારે કોઈને કરી? બોલે નહીં. તો મારા પેટમાં રહે છે, હું કોઈને નહીં કહું. અને થોડો સમય થાય, આપણે આપણી વાત આપણા પેટના ઊંડાણમાં પડી હતી, પણ કોઈકને કહી દીધી. અને કીધી ત્યારે શું કીધું? તું કોઈને ન કહેતી, આ હું તને જ કહું છું. અને એ શું કામ? તું મારું અંગત છે એટલે. અને ઈવડો એ પાછો એનો અંગત જે હોય એને કે આમ હાલે ગાડું. પણ ભાગવત સાંભળવાનો વિષય નથી, ભાગવત તો પીવાનો વિષય છે. પીઓ. પછી પીવાની દરેકની સ્ટાઇલ અલગ હોય. કોઈ ખોબલે પીએ, કોઈ આમ બૂક માંડીને પીએ, કોઈ અધર પીએ, કોઈ મૂંઢે માંડીને પીએ. હા, આપણે પાણી પીતા હોઈએ તો બધાની સિસ્ટમ અલગ છે. लेकिन ये भागवत यहां से पीने के लिए नहीं है, मुख से पीने की बात नहीं. इसको कहां से पियोगे? कर्ण रंध्र से, कानना छिद्रो द्वारा. અહીંથી દેખાશે, દર્શન થશે, અને અહીંથી સંભળાશે, અને એ સંભળાયેલું પીવાશે. એટલે ભાગવત કહે છે પીબત ભાગવતમ રસમાલય મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. પિતાજી કોણ પીશે? બોલે રસિકા. જે રસિક છે, જે સજ્જનો છે, જે પીવા માટે તત્પર છે, એવા માણસો આ કથાને પીશે. કેમ? રસમાલયમ, આમાં રસ ભરેલો છે.
એટલા માટે પીઓ. ક્યાં સુધી પીઓ? આલયમ. આલય માને જ્યાં સુધી આ દેહ છોડીને આત્મા ભગવાનના ધામમાં ન જાય ત્યાં સુધી આને પીતા રહ્યો. એકવાર પીધા પછી ધરાઈ જાય એવું નહીં. એ તો અનાનસનું જ્યુસ હોઈ શકે, ચીકુનો જ્યુસ હોઈ શકે. આ એકવાર પીવાથી ધરાતું નથી. પીબત ભાગવતમ રસમાલય મુહુ, વારંવાર પીતા રહ્યો. એવી આ ભાગવત વેકરિયા પરિવારના આંગણે એમના પિતૃઓના સદગત આત્માના ઉદ્ધાર અર્થે, આપણે ત્યાં એમ કહે કે ભાઈ પિતૃઓના ઉદ્ધારથી અમે કથા ગવડાવીએ છીએ. બહુ સારી વાત. અને ભાગવત એનું પ્રમાણ પણ આપે છે ભાગવતના મહાત્મ્યમાં. પણ દાદા સાચી વાત તો એ છે કે જેના પિતૃઓ કૃપા કરે અને આ અંતરિક્ષમાં નાચતા હોય, કૂદતા હોય, થનગનતા હોય, અને એવા આત્માઓ જ્યારે આશીર્વાદ આપે છે ને ત્યારે એ પરિવારના આંગણે કથાઓ બેહે છે. એટલે ભાગવતથી મુક્તિ મળે, આઈ એગ્રી, બરાબર, સાચી વાત. પણ મને તો એનાથી વધીને એક સ્ટેપ આગળ કહેવાનું મન થાય કે ભાગવતથી મુક્તિ મળે, બહુ સારી વાત. પણ જેને મુક્તિ મળી ગઈ છે ને એવા આત્માઓ જ્યારે આશીર્વાદ આપે છે ત્યારે કથાઓના આવા રૂડામાં આયોજન થાય છે. માટે પીઓ, ખૂબ સાંભળો. આવો અવસર મળ્યો છે, આવા અવસરને ચૂકી ન જતા. કથા ઉપર, વ્યાસપીઠ ઉપર વ્યાસ જ્યારે પધારે એના પહેલા શ્રોતાઓ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. વક્તાશ્રી પોતાની વ્યાસપીઠ છોડીને પધારે, પછી જ શ્રોતાઓ પોતાનું આસન છોડે અને 7 દિવસ નિરાંતે સસમય કથાને જે સાંભળે છે એની મનની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે. હા, યજમાન પરિવારે તો એનું આયોજન કર્યું છે એટલે એ બધું ફળ એને મળે. પણ આપણે જે શ્રવણ કરવા આવ્યા છીએ એવા જેટલા આપણે શ્રોતા ભાઈ બહેનો છીએ, આપણા બધાના મનમાં જે કંઈ મનની ઈચ્છાઓ છે, મારી દીકરીના ટકાવારી હારી આવી જાય, મારો છોકરો સારું આગળ ભણી જાય, એને નોકરી મળી જાય, એનું આ કામ થઈ જાય, એનું આ કામ થઈ જાય, આવો જે મનમાં ભાવ છે એ બધી જ ઈચ્છાઓ ભાગવત પૂર્ણ કરે છે. પણ ક્યારે તમે 7 દિવસ માંડવામાં આવી અને આ રૂડી કથાને સાંભળી લો ત્યારે એવી અદ્ભુત અને દિવ્ય કથા પધારી પધારી. જય હો. એવી આ રૂડી અને અદ્ભુત કથા, વાહ, જય હો. એવી આ રૂડી અને અદ્ભુત કથા આપણા રાજકોટના આંગણે થઈ રહી છે. તો હું આપને એ કહેતો હતો કે ભાગવત એ જ્ઞાનવર્ધક છે, ભાગવત એ પુણ્યવર્ધક છે, ભાગવત એ પ્રેમવર્ધક છે, અને ભાગવત એ આ જગતના જીવ માત્રને ઉદ્ધાર આપનારું પરમ સૌભાગ્ય છે. માટે આ ભાગવતને પીઓ, ગાઓ. કેવું છે આ ભાગવત? આ ભાગવત ક્યાં છે? તો કહે છે સ્વર્ગે સત્યે ચ કૈલાસે, હે સ્વર્ગે સત્યે ચ કૈલાસે, સ્વર્ગે સત્યે ચ કૈલાસે, વૈકુંઠે નાસ્ત્ય અયમ રસઃ, અતઃ પિબંતુ સદ્ભાગ્ય, મા મુંચત કરહચિત. કહે છે સ્વર્ગમાં ભાગવત નથી. સ્વર્ગના દેવતાઓને પણ આ ભાગવતને સાંભળવા માટે પૃથ્વીલોકમાં આવવું પડે અને ક્યારેક સુખદેવજીને કહેવું પડે, મહારાજ તમે તમારું આ ભાગવત અમને આપો અને અમે તમને અમૃત રૂપી ભાગવત આપીએ, અને જે ભાગવતને પી અને પરીક્ષિતની મુક્તિ થાય. પરીક્ષિતને મૃત્યુ ના આવે. ગાંડાઓ જાઓ,
એ ઊંચ કર બાસા નીચ કર તૂતી. આટલા ઊંચાઈ ઉપર રહેનારા દેવતાઓ તમે પૃથ્વી લોકમાં આવી અને ભાગવત રૂપી અમૃતને માંગો છો. આમ આમ શરમ જેવું કાંઈ છે કે નહીં? દેવતાઓ ઉભા રહ્યા. ઓ સુખદેવજી આવું કેમ કે છે? સુખદેવજી પરીક્ષિતજીને પૂછ્યું, ભાઈ રાજા, તમારી ઈચ્છા છે આ ભાગવત રૂપી અમૃત દેવતાઓને આપીએ અને દેવતાઓ આપણને અમર થવાનું અમૃત આપે. જો એ અમૃત પીશો ને, દેવતાઓ આપે એ અમૃત, તો તમે મરશો નહીં. તમને સાપ કરડશે ખરા, પણ તમારું મૃત્યુ નહીં થાય. બોલે મહારાજ, આ ભાગવત પીએ તો, આ અમૃત પીએ તો? બોલે આ અમૃતને જે પીએ છે એ શરીરથી તો મરે છે, પણ આત્માથી અજર અમર થઈ અને ભગવાનના ધામનો વાસો કરે છે. એટલે તારે આત્માને અમર કરવો છે કે શરીરને અમર કરવું છે, એ બંનેમાં તું ડિસાઈડ તું કરી લે. પરીક્ષિતજી કે તો શરીરને તો અમર કરીને કરવાનું, કારણ કે આને ગઢ પણ આવે, આની આંખો જાય, આના કાન જાય, અમુક સમય થાય એટલે જીભ પણ કામ કરતી બંધ થઈ જાય. તો શરીરને અમર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. શરીર ભલે મરે પણ મારો આત્મા અમર થઈ જાય એવું કરવું. અચ્છા એસા चाहिए? બોલે હા. તો બોલે આ ભાગવત પીવું પડશે. તો પછી દેવતાઓ વાળું અમૃત કંઈ કામનું નથી, એને પાછા મોકલી દઈએ. પાકું ને? પરીક્ષિતજી મહારાજ કે પ્રભુ પાકું. ગુરુજી જ્યાં બેઠો હોય સમર્થ, એ પછી ઉંમરમાં ભલે 16 વર્ષનો હોય કે 60 વર્ષનો હોય, પણ જેનું શરણ ગુરુના ચરણમાં છે, એને શરણાગતિનો જેને ભાવ જાગી ગયો છે, એવો વ્યક્તિ ગુરુ આશ્રિત બને. અને જે ગુરુ આશ્રિત બને છે એને હાચો રાહ મળે. એટલે સુખદેવજીએ કહ્યું, પરીક્ષિત, તમે બહુ સાચી વાત કરી. તમારે ભાગવત રૂપી અમૃત પીવું છે? બોલે હા મહારાજ. તો પછી સુખદેવજીએ કહ્યું દેવતાઓને થોડા ફટકાર આપતા, આટલા ઊંચાઈ ઉપર રહેનારા દેવતાઓ, તમને કાંઈ શરમ નથી આવતી? ક્યાં તમે આ કાચનો ટુકડો અને ક્યાં લાખો રૂપિયાનો મણી, એ કાચના ટુકડાને તમે મણી સાથે સંકળાવો છો? ક્યાં મણી અને ક્યાં કાચ? એ કાચમાં મોઢું જોઈ શકાય, કેવા લાગીએ છે એ જોઈ શકાય, પણ કાચ પ્રકાશિત ન કરે. અંધારું હોય ને તો કાચમાં તમે તમારું મોઢું કાળું ધબ જોતા હો, તમારો સ્પષ્ટ ચહેરો ન દેખાય. પણ એ મણી અંધારામાં તે પ્રકાશ આપે, દિવ્ય ઝાંખી થાય. એટલે ભાગવત એ મણી છે. અને પરીક્ષિતના સામે આવેલા દેવતાઓ એ કાચ રૂપી અમૃતને લઈને આવ્યા છે. એટલે કહ્યું, ક્વ સુધા ક્વ કથા લોકે ક્વ કાચ ક્વ મણિર મહાન બ્રહ્મરાતો વિચાર્યેવમ તદા દેવાંજહાસઃ. બ્રહ્મરાતો વિચાર્યેવમ તદા દેવાંજહાસઃ. હે દેવતાઓ, ક્યાં મણી અને ક્યાં કાચનો ટુકડો? જાઓ તમે તમારું અમૃત લઈને પાછા સ્વર્ગમાં જતા રહ્યો. કારણ ઝડપાવેલું અમી અમર નહીં કરે. ઝડપાવેલું અમી અમર તો કરશે, પણ અભય આપી નહીં શકે. કાગ બાપુ એ તમને અમર કરી દેશે કદાચ, પણ અભય તો પરમાત્મા આપે છે, ઠાકુર આપે છે. આ અભય અને અમર એને આપણે આપણી ભાષામાં સમજવું હોય તો હાવ હું તમને તળપદી ભાષામાં સમજાવું. અમર એટલે કરોડો રૂપિયા, કરોડો રૂપિયા. અને અભય એટલે કરોડો રૂપિયા હોવા છતાં એક બેડરૂમમાં બે દોઢ ટનના એસી લાગ્યા હોય, બે વેતના એના ઉપર ગાલીચા બિછાવ્યા હોય, અને છતાંય ડોક્ટર એમ કે આટલી દવા તમે નહીં લ્યો તો તમે નહીં જીવો.
ત્યારે આપણે વિચારીએ કે આપણા કરોડો રૂપિયા આપણને બચાવે છે કે ઠાકુરજીની કૃપાથી આપણે બચી રહ્યા છીએ. બસ આ અભય અને આ અમરમાં વાત છે. કરોડો રૂપિયા હોવા છતાંય તમારા રૂપિયા તમને નહીં બચાવે, તમારું વાવેલું તમને બચાવશે. કુછ દિયા હૈ અગર તૂને બંદે, કંઈક આપણે આપ્યું હશે તો એ આપણને બચાવશે. એટલે અમૃત પીવાથી કદાચ આપણે અમર થશું, પણ શરીરની વેદનાઓમાંથી મુક્તિ નહીં મળે. પૈસાથી આપણે સમૃદ્ધ થશું, પણ શરીરની વેદનાઓમાંથી મુક્તિ તો ભગવાન જ આપી શકશે, ભગવાન જ કૃપા કરી શકશે. હા, રૂપિયાઓ અમર નહીં કરે, રૂપિયાઓ શાંતિ નહીં આપે. રૂપિયા જીવન જીવવાનું સાધન છે, નો ડાઉટ. પહેલું પ્રથમ પગથિયું, કારણ કે રૂપિયો ન હોય તો આ કાંઈ નથી. આવડા માંડવા ન ખોડાય, આવડા બધા તમે આવો નહીં, આ વ્યાસપીઠો ન હોય, અમારા સંગીત ભાઈઓને અમારું સાઉન્ડ ન હોય, અમારું આ કાંઈ ન હોય. નાથા દાદા તમે ન હો, આ ભલે અહીં બેઠા હો તોય, કારણ કે અહીં કાંઈ હોય જ નહીં, તમે આવો હું. પણ ત્યારે છે જ્યારે પૈસો છે, પણ પૈસો પરમાત્માના કાર્યમાં વપરાય છે. ત્યારે સમજવાનું કે જીવનમાં આવેલી ગમે એવી બાધા હશે ને તો એ વાવેલું તમને બચાવી દેશે, તમારું પુણ્ય તમને બચાવશે. માટે આ ભાગવત પીબત ભાગવતમ રસમાલય મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. इसीलिए पीते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते રહો. 7 દિવસની આ દિવ્ય અને મધુરી વેકરિયા પરિવાર દ્વારા આયોજિત, અમારા હસુભાઈના આખાય પરિવાર દ્વારા આયોજિત, એ માણસ સુખી હોય ને પણ સરળ હોય ને તો બહુ ગમે, ટાઢક મળે. માણસ જ્ઞાની હોય ને સરળ હોય ને તો બહુ ગમે, વંદન કરવાનું મન થાય. માણસ સુખી હોય ને નમ્ર હોય, સહજ હોય તો આપણને ગમે. કારણ એનામાં સહજતા છે, અને એ જ સહજતા એ માણસને તારે છે. તેઓ આ વેકરિયા પરિવાર, અમારો હસુભાઈનો આખો પરિવાર, જ્યારથી કથાનું શ્રીફળ લીધું ત્યારથી બહુ આનંદિત છે, પ્રસન્ન છે. જ્યારે જ્યારે ફોનમાં વાત થાય તો કહેતા હોય કે આચાર્ય શ્રી બધું રેડી થઈ રહ્યું છે ગાયે ઘા, અને બહુ સરસ રીતે થશે. અને આજ આ જોયું, ભલી રચના તુમારી. માનસમાં જનકના માંડવાને જ્યારે જોયો ને ત્યારે વિશ્વામિત્રને કહેવું પડ્યું કે હે જનક, ભલી રચના તુમારી. એમ હું તે આજ મારી વ્યાસપીઠથી એમ કહું છું, ભલી રચના તુમારી. બહુ સરસ, વારી સાહેબ, બહુ દિવ્ય આયોજન. અને પહેલા દિવસે આટલી બધી વિશાળ સંખ્યા પણ, અને મને એટલો વિશ્વાસ છે કે પહેલા દિવસે જેને કથા સાંભળી એ હવે બીજા કોઈ સત્રને મિસ કરી નહીં શકે. હા, સમય સંજોગ કોઈ બની શકે ને કદાચ ક્યાં જવું પડે તો વાત અલગ છે, બાકી હાવ ઘરે બેઠા હોય ને કથા યાદ ન આવે એવું બની જ નહીં શકે. એ હાલો કથામાં 2:45 થયા, એટલે સમયસર આપણે બધા કથામાં આવશું જ. હરિ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, હરિ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, ગદ ગદ ગીરા નયન બહનીરા, ગદ ગદ ગીરા નયન બહનીરા, ગદ ગદ ગીરા નયન બહનીરા. હરિ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, હરિ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા.
भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल। 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 भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाल। गाइए बड़े भाव से। तालियां बजाते हुए हरि नाम आश्रय करे। गोविंदा 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 गोपाल। भजो रे मन गोविंदा, 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 भजो रे मन गोपाला। 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 आहा। श्री राधे